Alarm clock rings, a brand new start. Time to move, time to take part. Breathing deep, feel alive. Let's get ready to thrive. Good morning energy rising up. 어서 오세요. 건강 브런치입니다. Take the world, make it yours. Open wide those morning doors. 6월 10일입니다. 10일에도 이번 주에도 어김없이 돌아온 건강 브런치 셰프 보영이고요. 오늘도 한번 알찬 지식 여러분들께 열심히 드려보도록 하겠습니다. 첫 번째 곡 먼저 들려드리고 시작해 보려고 하는데요. 오늘은 살짝 무드 있게 커피 한 잔이 정말 잘 어울리는 곡으로 한번 선곡을 해봤습니다. 포레스트 로즈가 부릅니다. Morning Coffee. Sunlight creeping through the blinds, leaving all the heavy thoughts behind. You're still tangled in the sheets, quiet breathing, soft and sweet. Got 2 mugs on the kitchen counter, yeah. Wearing my old shirt, the gray one I lent you. Don't need to check the news today. Let's just watch the birds and stay right here. The world is rushing down the street, chasing after things they don't really need. But I got everything I want right now, making all the noise just quiet down. Just you, me, and some morning coffee. Nothing fancy, but it's all we need. Got nowhere to go, no one to be. Just burning time, sitting easily. Yeah, they could offer me the whole wide world, but I wouldn't trade it, no, I'm completely sure. Just you, me, and some morning coffee. Pour me another cup. Pour me another cup. Pour me another cup. The clock is ticking on the wall, but we don't really care at all. We talk about our crazy dreams and how the ocean meets the streams. You laugh at jokes I made last week, a little sleepy when you speak, but that's my favorite sound to hear whenever you are sitting in her. The world is rushing down the street, chasing after things they don't really need. But I got everything I want right now, making all the noise just quiet down. Just quiet down. Just you, me, and some morning coffee. Nothing fancy, but it's all we need. Got nowhere to go, no one to be. Just burning time, sitting easily. Yeah, they could offer me the whole wide world, but I wouldn't trade it, no, I'm completely sure. Just you, me, and some morning coffee. Yeah. They say romance is a diamond ring, or flying out to Paris in the spring, but I found it in the steam, waking up inside this dream with you. Just you, me, and some morning coffee. Nothing fancy, but it's all we need. Got nowhere to go, no one to be. Just burning time, sitting easily. Yeah, they could offer me the whole wide world, but I wouldn't trade it, no, I'm completely sure. Just you, me, and some morning coffee. Just you and me. Yeah, the coffee's getting cold, but I don't mind at all. Soft chuckle. 네, 모닝 커피 듣고 오셨습니다. 진짜 약간 이런 거 있잖아요. 그 야외, 뭐 테라스나 아니면 뭔가 어딘가 자연에 놓여져서 산들산들 흔들리는 바람과 함께 따뜻한 커피 한 잔 즐기는 여유가 담긴 곡? 약간 그런 분위기를 챙길 수 있는 곡이지 않았나 싶습니다. 여러분들의 아침은 어떠셨나요? 저는 아침에 일어나서 너무 피로한 거예요. 모르겠어요. 왜 이렇게 피로한지 뭐 그렇게 한 건 없는 것 같은데
너무 필요하지만 또 잠은 안 오는, 항상 그러거든요, 저는. 그래서 일어나서 커피 한 잔 타서 약간의 여유를 즐기며 있다가 또 아침을 챙겨 먹고 싹 정리하고 이렇게 녹음을 하러 온 시점인데, 여러분들은 아침을 어떻게 보내셨나요? 저처럼 좀 여유를 즐기면서도 살짝 집안일 하느라 바쁜 시간을 보내신 분들도 계실 것 같고, 또 여러분들 뭐 출근하신 분들은 출근 준비하느라, 혹은 난 진짜 늦게까지 자서 지금 일어났다 하시는 분들도 계실 것 같은데, 이제 진짜 날이 여름이 되어가지고 어제보다 오늘이 3도가 또 높더라고요. 내일은 또 얼마나 더 높아질지 모르겠어요. 그런데 이제 진짜 이렇게 더워지니까 내가 가만히 있어도 쏟게 되는 이 더위에 지치는 에너지가 있잖아요. 그런 것 때문에 더 필요한가 싶기도 하고. 어쨌든 간에 이렇게 필요한 일상 속에서 여러분들은 아침을 챙겨 드시나요, 여러분? 아침, 저는 더 어렸을 적에는, 아니에요. 사실 불과 1, 2년 전만 해도 아침을 굳이 챙겨 먹지 않았던 것 같아요. 이제 또 우리의 영원한 숙제인 다이어트와 밀접한 관련으로 약간 공복 시간을 잘 지켜야 한다고 늘 얘기를 하잖아요. 그래서 아침을 잘 안 먹었던 것 같아요. 그리고 그래도 이제 힘이 있었어요. 아침을 안 먹어도. 점심을 먹어도 괜찮았거든요. 근데 이게 1년이 약간 1년이라는 세월이 지나고 아침을 안 먹고 버틸 수가 없더라고요. 저는 뭐 그때 1년 전, 2년 전에도 제 주변의 친구들이 나는 아침을 안 먹고서는 생활을 못하겠다, 막 어지럽다, 이런 친구들이 있었거든요. 잘 이해가 안 됐어요. 그래? 아침을 꼭 먹어야 힘이 나나? 이런 의견이었거든요. 그런데 지금 제가 아침을 안 먹으면 힘이 안 나더라고요. 이렇게 나이를 먹어간다는 신호인지 무서워요, 그래서. 그래서 아침을 꼭 먹으려고도 하고, 또 이제 전날 식사를 제가 또 더 일찍 끝내는 것도 있기는 해요. 그래서 아침이면 당연히 배가 고플 수밖에 없는 또 상황이기도 한데, 어쨌든 몇 년 전만 해도 아침을 그렇게 잘 챙겨 먹지 않아도 힘이 넘쳐났는데 이제는 아침을 꼭 먹어야 힘이 나는구나, 막 이런 가끔씩 살짝의 현타가 올 때도 있고, 뭐 어쨌든. 그런데 오늘 이 아침에 대한 이야기를 좀 해보려고 해요. 우리 한국인들의 아침 결식률이요, 여러분. 35.3%라고 해요. 35.3%. 근데 20대는요, 61.1%로 최고의 수준으로 꼽힌다고 하더라고요. 62%면 절반이 넘어가는 수치잖아요. 저도 1, 2년 전만 해도 요 62%에 속했겠죠? 그래서 우리나라 사람들은 아침을 잘 챙겨 먹지 않는 사람들이 꽤나 있다. 수치적으로도 봤을 때도 적지 않은 수치다라고 이야기를 하는데요. 이렇게 긴 공복을 가지고 첫 끼를 점심으로 이제 먹게 되잖아요. 그러면 이게 사람이 무의식적으로 그냥 공복 시간을 길게, 식욕이 없거나 아니면 나 진짜 전날에 너무 많이 먹어가지고 뭐가 안 땡긴다, 다양한 이유로 사람들이 이제 끼니를 거르고 점심에 첫 끼를 먹는 사람들도 있겠지만요. 이제 다이어트의 목적으로 나 좀만 더 참고 이따가 맛있는 거 먹어야지, 이러신 분들도 계실 거 아니에요. 그런데 이제 긴 공복, 아침 다 거르고 점심에 진짜 맛있는 뭐가 있을까요? 오늘은 약간 중식이 땡기네. 막 짜장면, 짬뽕에 탕수육까지 막 거하게 막 먹어야지. 이러신 분들 계시잖아요. 그런데 이렇게 긴 공복을 가지고 난 뒤에 첫 끼를 이렇게 먹으면요,
혈당 반응이 장난 아니게 뛴다고 합니다. 좀 더 자세히 이제 차근차근 이야기를 해보면요. 자, 우리나라 사람들의 생명수라고 할 수 있는 커피. 저도 오늘 아침에 커피를 마셨지만 저는 이제 아침도 함께 먹었으니까 약간은 예외인데 이 커피 한 잔만 마시고 아침 내내 버티시는 분들, 그렇게 공복을 가지시고 첫 끼를 점심으로 드실 때 그 첫 끼가 어떤 메뉴인지에 따라서 내 공복 혈당이 얼마나 치솟냐, 이게 결정이 되는 거거든요. 방금 말씀드렸다시피 질병관리청 국민건강영양조사에 따르면요, 2024년 한 세 이상, 1세 이상 국민의 아침 식사 결식률은 35.3%. 이 말은 국민 3명 중 1명 이상은 아침을 거르는 셈이고요. 19세에서 29세까지 20대이신 분들에서는 62.1%로 전 연령대에서 가장 높은 결식률을 보이고 있습니다. 이렇게 아침을 거른 채 점심을 맞으면 허기가 더 크게 느껴질 수도 있고요. 이렇게 공복 시간이 길어질수록 식사 속도, 왜냐면 나 지금 배가 너무 고프니까 빨리 연료를 채워놓고 싶어. 이 마음으로 식사 속도가 더 빨라지고 평소보다 더 많은 양을 먹게 되는 경우도 흔하다고 합니다. 이렇게 우리가 커피를 내내 이제 오전에 먹으면서 오전을 버티다가 점심에 내가 너무 거하게, 빠르게, 고열량, 고칼로리 음식을 먹었다 하면은 서서히 혈당이 올라가지고 우리 다이어트에 도움이 되는 게 아니라 오히려 혈당 스파이크라고 하죠. 갑자기 혈당이 치솟으면서 오히려 나의 다이어트를 망칠 수 있다라고 말씀을 드립니다. 영양학에서는요, 두 번째 식사 효과라는 개념이 자주 언급된다고 해요. 이 두 번째 식사 효과, 이게 무슨 개념이냐 하면은 한 끼를 어떻게 먹었는지가 몇 시간 뒤 다음 식사 후 혈당 반응에도 영향을 주는 의미라고 합니다. 그래서 아침을 거른 채로 점심을 먹으면 방금 말씀드렸다시피 혈당 스파이크, 완전 혈당이 큰 폭으로 확 치고 오르는 거죠. 하지만 간단하게라도 아침을 챙기시면요, 이런 변화를 조금 완화하는 데 도움을 줄 수 있다고 합니다. 그러니까 빈속으로 오전을 버티고 점심에 탄수화물 가득한 한식, 덮밥, 혹은 면류, 찌개 이런 거 탄수화물이 완전 많이 들어있는 식사를 하게 되면은 식후 혈당 반응이 훨씬 더, 아침을 먹었다면 조금은 완만하게 갈 수 있는 거를 확 너무 가파르게 튀어버린다는 거죠. 이걸 뒷받침하는 연구도 있대요. 영국영양학회지에 실린 연구에서는요, 건강한 젊은 남성들을 대상으로 아침을 먹은 날, 그리고 아침을 거른 날, 이렇게 비교를 했다고 합니다. 그 결과 같은 점심을 먹더라도 아침을 거른 경우에는 식후 혈당이 훨씬 더 크게 오르는 것으로 나타났다고 합니다. 그래서 우리가 점심을 먹은 뒤 오후만 되면 유난히 졸리고 유난히 피곤하고 이러신 분들도 계시잖아요. 물론 이거에는 굉장히 많은 이유가 있겠죠. 수면 부족이 될 수도 있고 강한 누적된 피로감도 있을 수 있고 전날 정말 밤을 새고 너무 야근이 잦고 이런 게 진짜 총체적으로 나타난 결과일 수 있지만 아침을 거르고 오랜 시간 공복 상태를 유지하다가 점심을 한꺼번에 먹었을 때 역시 영향을 줄 수 있다는 이야기도 합니다. 사실 그것도 맞아요. 왜냐하면 혈당이 갑자기 튀게 되면은 당연히 이 혈당이 내려오는데 시간이 너무 오래 걸리고, 하지만 나는 이 혈당 스파이크 때문에 이미 졸음이 몰려오고 이런 얘기 하잖아요. 갑자기 너무 많이 먹으면은 너무 많이 먹은 탓에 잠이 오고 눈이 감기고 이런 현상들 다들 점심쯤에 한 번씩 겪어보지 않으셨어요? 이제 그런 게 보통 우리는 혈당 스파이크의 현상이다라고 말을 하는데,
어쨌든 다양한 원인이 있겠지만 우리가 아침을 거르고 점심에 너무 빨리 급하게 탄수화물 가득 이렇게 드시게 되면은 우리가 생각하는 혈당 스파이크보다 훨씬 더 가파른 혈당 스파이크를 보일 수 있다라고 말씀을 드립니다. 그래서 그러면 공복을 아예 끊고 아침을 좀 잘 든든하게 먹는 것만이 답일까요? 근데 나는 아침에 뭘 먹으면 좀 속이 그렇게 좋지는 않던데 하시는 분들도 계실 거예요. 그래서 이 이야기에 대해서 조금 더 이어가 보려고 하는데요. 중간에 노래 한 곡 듣고 와보실게요. 비비가 부릅니다. 파도. 네, 비비의 파도 듣고 오셨습니다. 조금 더 이어서 이야기를 해볼게요. 저희가 지금 우리나라 사람들 아침 걸으시는 분들 너무 많다. 특히나 20대 같은 경우에는 절반 이상 이 10명 중 6명, 7명 정도가 아침을 걸은 상태로 오전 시간을 보낸다. 그렇기 때문에 점심 한 끼를 이제 더 공복에 굶주린 것 때문에 더 빠르게 그리고 더 많은 양을 먹게 되고 그러므로 식후 혈당이 더 가파르고 더 세게 치고 올라간다 라는 이야기를 하고 있었습니다.
그래서 우리가 점심시간에 조금의 그 식곤증이 찾아오고, 그리고 몸의 피로도가 더 높아지는 이유가 아닐까라는 연구 결과도 있다고 말씀을 드렸습니다. 그래서, 그러면 오전에, 나 지금 바빠 죽겠고 출근해야 되는데, 밥을 차려 먹어야 되나요? 우리가 이제 이 이야기를 하다가 중간에 노래를 한 곡 듣고 왔는데요. 그쵸. 아침, 우리 얼마나 바빠요? 지금 제가 아까 이제 방송 초반에 시작했을 때만 해도 다양한 일을 했다고 말씀을 드렸잖아요. 뭐 여러 가지 집안일, 그리고 내 여유 찾기, 이제 저도 아침을 먹고 했지만, 사실 완벽하게 상을 차려서 막 이렇게 8첩반상, 막 5첩반상 이렇게 먹으라는 건 아니었어요. 아시죠? 그래서 적어도 커피 한 잔만으로는 버티지 말자라는 이야기를 드리고 싶습니다. 삶은 달걀도 좋고요. 요거트 몇 숟가락도 좋고요. 이렇게 간단한 그냥 간식거리라고도 생각하면 좋을 그런 음식들을 좀 섭취를 해주셔가지고 공복을 너무 오랫동안 이어가지 않는 게 먼저라고 말씀을 드립니다. 저는요, 요즘 삶은 달걀에 엄청 빠져 있어요. 이걸 방송에서 제가 얘기를 했었나? 기억이 안 나요. 기억이 안 나는데 어쨌든 이 아침 얘기가 나와서 오늘 아침에도 먹었고요. 어제 아침에도 먹었던 것 같고요. 네, 요즘 진짜 계란 없이 못 사는 삶을 살고 있습니다. 삶은 달걀보다 저는 원래 구운 계란을 더 좋아했거든요. 왜냐면 구운 계란이 껍질이 잘 까져요. 되게 웃긴 이유죠. 그래서 흰 껍질이랑 흰자랑 붙어가지고 가끔씩 나는 껍질만 깠을 뿐인데 막 흰자가 다 벗겨져 나오고 막 이럴 때 있잖아요. 그런데 삶은 달걀은 그럴 확률이 더 높았어요, 여태까지. 그래서 구운 달걀은 한 번만 탁 쳐도 정말 너무 깔끔하게 그냥 껍질도 여러 가지 막 이렇게 부스러기 나오지도 않고 딱 큰 두 개로 까지는 그 쾌감이라고 해야 될까요? 그게 너무 좋아가지고 그냥 돌아다니면서도 너무 급할 때, 하지만 밥은 먹을 시간이 없을 때 또 계란이 포만감에 좋다고 하잖아요. 그래서 구운 계란 그냥 지하철에서도 하나씩 까먹고 그냥 어디 앉아서도 하나씩 까먹고 막 이랬거든요. 그런데 최근에는 삶은 달걀, 특히나 저는 반숙을 좋아하는 편이거든요. 그래서 그렇게 먹는 거에 빠졌는데 그 이유가 삶은 달걀에 올리브유 살짝 두르고요. 소금, 후추 조금씩 뿌려가지고 드시면요. 너무 맛있어요. 완전 별미. 네, 진짜 한번 여러분들도 해 드셔봤으면 좋겠어요. 삶은 달걀 2알에서 한 3알 정도 하셔가지고 반으로 딱 자른 다음에 올리브유 싹 두르고 소금, 후추 조금씩 뿌려주시고 드시면요. 약간 그 후추의 쌉싸름한 맛, 약간의 매운맛, 거기다가 소금의 그 짠맛. 근데 올리브유가 감싸는 뭔가의 부드러운 그런 이 조화가 너무 맛있고 또 실제로 포만감도 진짜 오래 가더라고요. 보통 그냥 단촐하게 뭐 요거트 한 스푼, 막 2스푼 이렇게 한 컵 먹으면은 그래도 1시간 뒤면은 내가 아까 아침에 뭘 먹었나? 막 이런 생각이 들 정도로 금세 꺼지는데 계란 이렇게 2-3알 같이 드셔주시잖아요? 그러면 진짜 한 4-5시간, 진짜 최소 3-4시간은 거뜬 하더라고요. 그래서 바쁜 아침에도 계란 삶을 시간 10분 정도는 좀 여유를 가지고 삶고 까서 드시면요. 너무 좋고 건강하고 또 포만감도 오래가고 그래서 공복 시간을 너무 길게 두지 않고 점심 폭식도 막을 수 있다는 거. 제 개인적인 식단으로 한번 추천을 드려봤고요. 또 나는 계란이 싫어요 하시는 분들 뭐 그릭 요거트 아니면 요거트도 너무 좋고요. 호밀빵 같은 데다가 이제 요거트 살짝 발라 먹으면 요거트 따로 퍼먹지 않아도 빵에 발라 먹기 때문에 좀 시간을 줄일 수 있고
그리고 커피 아침에 꼭 드셔야 하시는 분들은 빵이랑도 커피랑도 너무 잘 어울리고 이런 식으로 좀 아침에 간단하게 뭐라도 챙겨 드시면 너무 좋을 것 같다라고 말씀을 드립니다. 그리고 이제 첫 끼가 중요하다고 했잖아요. 우리가 점심 폭식, 점심에 탄수화물 폭탄을 먹는 게 안 좋은 이유가 우리가 아침 시간을 공복으로 너무 오래 놔뒀기 때문도 있지만 사실상 하루의 첫 끼가 그 탄수화물 폭탄이 되어버리는 거잖아요. 그러면 너무 우리의 혈당에 좋지 않습니다. 그래서 우리가 공복 시간을 가지고 우리는 잠을 자기 때문에 어쩔 수 없이 몇 시간은 공복이 있을 수밖에 없잖아요. 그렇게 이제 공복 시간을 가지고 먹는 첫 끼가 이왕이면 건강한 거여야 우리 몸에 좀 쉼이 있다가 무언가가 들어갔을 때 얘네들도 쫙쫙 영양을 흡수하는 게 어쨌든 좋은 거면 좋잖아요. 그렇잖아요. 그런데 이렇게 달걀이나 뭐 호밀빵 혹은 뭐 그릭 요거트 이런 종류로 좀 건강하게 내 빈 속을 채워주면은 우리도 뭐 거기에서 나오는 영양 성분, 거기에서 빨아들일 수 있는 영양 성분이 훨씬 더 잘 우리에게 이로움을 줄 수 있다라고 말씀을 드립니다. 아니면 뭐 저는 그릭 요거트에 견과류 이렇게 해서 먹는 것도 좋아하거든요. 아니면 진짜 시간 없으면 그냥 견과류 한 봉으로 나오는 거 요즘 많잖아요. 그렇게 그냥 간식으로 들고 다니면서 한 봉 좀 까먹고 이렇게 난 진짜 도저히 시간이 없다 하시는 분들은 대중교통이나 이런 걸로 출근하시는 분들은 두 손이 자유로우니까 견과류 한 봉 챙겨 가셔가지고 좀 이동하시면서 드시는 것도 좋은 방법일 것 같습니다. 네, 그리고 제가 아까 이제 계란에 올리브유, 소금, 후추 좀 둘러 먹는다 이렇게 말씀을 드렸는데 이제 올리브유를 먹었을 때 약간의 느끼함 때문에 공복에는 좀 힘들어요 하시는 분들이 계실 수 있어요. 저도 그렇거든요. 그런데 그래서 제가 계란이랑 곁들여 먹는 거기도 해요. 무언가랑 함께 섭취하면 그 올리브유만의 느끼함이 느끼함으로 다가오지 않더라고요. 제가 아까도 소금이랑 후추랑 올리브유, 계란 요 네 가지의 조합이 너무 좋다고 했잖아요. 그런 것처럼 채소나 뭐 요거트나 아니면 샐러드, 달걀 요런 이제 다른 음식물과 함께 올리브유를 소량 곁들여 주시면요. 이것 또한 포만감을 높이는 이제 이유가 될 수 있다고 합니다. 이렇게 빈속에 기름 한 숟가락 섭취하는 거 왜 한창 유행했잖아요. 막 올레샷 이러면서 올리브유랑 레몬즙 이런 거 한 스푼 공복에 드셔주시면 너무 좋아요. 뭐 지방도 잘 타요. 막 이런 이야기가 많이 있었는데 저는 그 방법이 그렇게 맞진 않았어요. 맞는 사람도 있겠지만 저같이 안 맞으시는 분들도 계실 거 아니에요. 그리고 약간 메스껍고 더부룩하고 왠지 소화가 더 안 되는 것 같고 이렇게 위장이 예민하신 분들이 계실 텐데요. 이렇게 건강이 좋아요 해서 무조건적으로 내가 그걸 따르는 게 아니라 제가 말씀드린 활용 방법처럼 계란이랑 곁들여 드시거나 요거트에도 곁들여 드시거나 혹은 샐러드 드레싱으로 활용을 하시거나 이런 식으로 함께 소량 드셔주시는 것도 충분하다고 하니까요. 내가 어떤 거를 맛있어 하는지 꾸준히 잘 챙겨 먹을 수 있는지 그 메뉴를 선택하셔가지고 드셔주시면 좋을 것 같아요. 저도 계란 그렇게 삶아 먹고 사실 그냥 삶지 않고 뭐 삶는 거 10분이라고는 하지만 하고 싶지 않으면 무한대로 귀찮아지기도 하잖아요. 그런데 할 수 있는 이유는 맛있어서 그 갓 삶은 따뜻한 그 달걀과 그 소스 드레싱의 조화를 내 입이 알아서 내 혀가 알아버려가지고 그 맛있으니까 할 수밖에 없는 거거든요. 근데 이 방법이 누군가한테는 또 이게 맛있다고? 뭐 이러실 수도 있어요. 그쵸? 그러니까 나한테 맞는 내가 맛있어하는 내가 진짜 아침에 잘 챙겨 먹을 수 있는 메뉴를 여러분들 입맛대로 골라주시는 게 참 좋다 말씀을 드립니다. 아시겠죠? 여러분들의 내일 아침이 궁금하네요. 내일 아침에 여러분들이 어떤 걸 드시는지 궁금증을 저는 하나를 안고 다음 코너로 넘어가기 전에 노래 한 곡 듣고 오시겠습니다.
딕펑스가 부릅니다. 비바 청춘. 꽤 오래된 스니커스 그 허름한 편안함 널 만나러 가는 길은 설렘 자꾸 걸음이 빨라져 너와 둘이서 걸으면 말야 왠지 좋은 데로 가는 기분이야 어디라도 난 좋은 걸 바람이 분다 웃는다 햇살은 부서진다 공기가 달다 참 좋다 청춘은 또 빛난다 반짝여라 젊은 날 반짝여라 내 사랑 늘 거닐던 이 거리 그 익숙한 다정함 고개 돌려보면 네 옆 얼굴 나도 모르게 웃곤 해 너의 얘기를 들으면 말야 왠지 좋은 일이 생길 것 같아져 언제라도 난 좋은 걸 바람이 분다 웃는다 햇살은 부서진다 공기가 달다 참 좋다 청춘은 또 빛난다 반짝여라 젊은 날 반짝여라 내 사랑 멋진 날이야 멋진 일이야 너와 함께 있는 오늘이 부르게 반짝여 손잡아 볼까 가만히 라라라라라라라 입 맞춰 볼까 가만히 라라라라라라라 반짝여라 젊은 날 반짝여라 내 청춘 바람이 분다 웃는다 햇살은 부서진다 공기가 달아 참 좋다 청춘은 또 빛난다 반짝여라 젊은 날 반짝여라 내 사랑 꽤 오래된 스니커스 그 허름한 편안함 널 만나러 가는 길은 맑은 멋진 오늘이 기다려 어릴 때부터 귀에 닿지 않게 들은 뻔한 소리들 착하게 살아라 나 먼저 챙겨라 정직이 보배다 그 말 고분고분 듣다가 네 속은 이미 시커먼 잿더미 난 눈치 보느라 정작 네 이름은 지워진 지 오래지 강철처럼 버티면 안 부러질 줄 알았니 아니 제일 먼저 박살나는 건 언제나 꼿꼿한 놈들이야 조금 물러터지면 어때 좀 휘어지면 어때 세상이 만든 그 좁아 터진 틀에 너를 구겨 넣지 마 단
돼 그게 진짜 너니까 또 덕지 펼쳐놓고 너 스스로를 채찍질하지마 착한 아이 증후군 그건 그냥 남 좋은 일 시키는 병이야 도와주다니 등골 휘는 건 안 보여 정직하게 살다가 뒤통수 맞는 건 안 아파 가끔은 이기적으로 굴어 가끔은 못되게 굴어 네 마음이 먼저지 세상에 박수갈채가 밥 먹여주냐 완벽해야 한다는 강박 그거 다 쓰레기통에 처박아 조금 나쁘고 조금 부족해도 넌 이미 충분해 단단한 척하지마 그러다 금방 부서져 조금 물러도 돼 유연하게 그냥 흘러가 세상이 말하는 그 가치란 거 다 집어치워 착한 척하느라 너를 지옥으로 밀어넣지만 가끔은 나빠도 돼 그게 진짜 너니까 모두에게 좋은 사람 그건 그냥 만만한 사람일 뿐 너를 갉아먹으면서까지 성인 군자 노릇하지마 가면 뒤에 숨어서 울지 말고 그냥 침 뱉고 돌아서 내 인생의 주인은 너지 도덕책이 아니잖아 이제 그 무거운 짐 다 내려놓고 네 멋대로 숨 쉬어 단단한 척하지마 그러다 금방 부서져 조금 물러도 돼 유연하게 그냥 흘러가 세상이 말하는 그 가치란 거 다 집어치워 착한 척하느라 너를 지옥으로 밀어넣지만 조금 나빠도 돼 지금 네 모습 그대로가 정답이야 야, 착하게 살지 마 그냥 너답게 살아 부서지기 전에 네 마음부터 챙겨 네, 노래 두 곡 듣고 오셨습니다. 진짜 가사 하나하나가 조금 와닿았던, 전 개인적으로 그런 노래였던 조선 힙합의 가끔은 나빠도 돼. 그리고 딕펑스의 비바 청춘까지 총 두 곡 듣고 오셨습니다. 이 조선 힙합 이 곡은 제가 알기론 AI 인공지능이 만든 곡이라고 알고 있거든요. 그런데 가사가 진짜 너무 멋있지 않나요? 제가 10대 때만 해도 그냥 섣불리 누군가 말해주지 못했던 말들을 노래에 다 담아놓은 것 같아가지고 약간 제가 10대 때는 그런 고민들이 많았어요. 나는 왜 이러지? 나는 왜 이렇게 바보 같지? 이런 거 있잖아요. 약간 성격적으로. 나는 왜 이렇게 좀 무른 것 같지? 이런 고민들이 많았거든요. 그런데 아무도 뭔가 너 물러도 돼 괜찮아. 뭐 아니야 다 물르다가도 단단해져. 이런 거를 와닿게 위로해주거나 아니면 조언을 해줬던 사람이 없었던 것 같아요. 뭐 그 누구도 제가 아니니까 내 스스로가 아니니까 뭐 당연히 저를 잘 몰랐던 부분도 있겠지만 제가 또 많은 속마음을 저 깊이까지 있는 속마음을 막 다 내비치는 또 성격도 아니기도 하고 혼자 정말 그 사춘기 시기라고 하죠. 10대 그 마지막 그쯤 중학교 고등학교 시절에 나는 왜 이렇게 좀 바보 같고 단단하지 못한 것 같고 나도 좀 독해지고 싶고 그런 어떻게 보면 꿈이었어요. 단단하고 독한 사람들이 잘 사는 것 같아서 제 눈에는 그렇게 되고 싶다. 나의 꿈이다. 막 이렇게 생각을 했는데 이 곡에서는 가사를 들으셨을지 모르겠지만 그러잖아요. 단단하면은 부서지기 쉽다고 가사에서 이야기를 하거든요.
뭐 어때? 너답게 살아. 약간 이런 가사의 내용을 담고 있는데 너무 참 큰 울림을 주더라고요. 그래, 단단하면 잘 부서지지. 말랑말랑하면은 부서질 일이 없잖아요. 그렇잖아요. 그래서 좀 위로를 많이 받았던 곡이에요. 여러분들 중에서도 저와 비슷한 고민을 하고 계시는 분들이 계시다면 요 곡 한번 추천드립니다. 제목도 가끔은 나빠도 돼. 조선 힙합의 곡이었고요. 이 곡을 듣고 맞아, 그래. 약간 이렇게 되게 별거 아닌 것처럼 생각하게 된. 10대 때는 그리고 내가 어떤 고민을 막 생각을 하고 누군가한테 슬쩍이라도 말하고 했을 때 그게 잘 받아들여지지 않는 시기이기도 하잖아요. 약간 나의 자아가 좀 형성되는 시기이기도 하고 나의 뚜렷한 뭔가가 생기기 전에 가장 뭔가 스펀지처럼 빨아들일 수 없는 감정선을 가진 시기랄까요? 그래서 누가 위로를 해줬어도 잘 들어오지 않고 잘 기억에 안 남았을 거예요. 그래서 제가 또 기억을 못하고 있는 걸 수도 있고. 그래서 가끔 20대가 돼서도 종종 나는 왜 저렇게 단단하게 살지 못할까? 막 이런 고민을 꽤나 많이 했었는데 단단한 사람은 단단한 사람대로 사는 거고 말랑한 사람은 말랑한 사람대로 사는 거고 다 그런 거 아니겠어요? 그쵸? 다 그들만의 각각 개인만의 장단점이 있다고 생각해서 또 요즘엔 그렇게 큰 생각이 없는 것 같아요. 네, 어쨌든 이 곡을 한번 선택해본 이야기, 저만의 약간 그런 감정에 대한 이야기를 한번 스리슬쩍 했습니다. 제가 지금 말씀드릴 정보는요, 여러분. 방금 우리가 아침 식후 혈당, 점심을 먹었을 때 확 오르지 않게 하려면 아침을 먹는 게 중요하다. 이런 다양한 혈당에 관한 이야기를 했어요. 근데 이제 전에 혈당 스파이크와 관련된 내용을 담았던 건강 브런치 회차가 있을 거예요. 근데 꽤나 초반이고 좀 시간이 흐른 시점이거든요. 그래서 한번 슬쩍 개념을 한 번 더 짚어드리고 가면 더 좋지 않을까, 좀 상기시켜드리면 좋지 않을까라는 생각에 한번 혈당 스파이크에 관해서 이야기를 해보고 넘어가려고 합니다. 여러분들, 혈당은요, 혈액안에 포함된 당, 포도당의 농도를 의미합니다. 혈액안에 포함된 포도당의 농도, 줄여서 혈당, 이렇게 생각해 주시면 쉬울 것 같아요. 이 혈당은요, 인체 대사 과정에서 아주 중요한 역할을 합니다. 에너지원으로 활용되어서 체내 모든 조직, 기관들의 에너지를 공급하는 이제 에너지원인 거죠. 그리고 이제 혈당이 급격하게 상승했다가 급격하게 하락하는 거를 이제 혈당 스파이크라고 하는데, 아까도 아침을 거르고 저녁을 먹으면 혈당 스파이크가 올 수밖에 없다. 그러면 우리가 흔히 알고 있는 식곤증이 유발되기도 하고 다양한 면에서 피로감을 느낄 수도 있다. 라고 말씀을 드렸는데, 그래요? 그러면 피로감만 참으면 괜찮은 거 아닌가요? 라고 생각하실 수도 있을 것 같아요. 하지만 이 혈당 스파이크가요, 반복적으로 나타나게 되면요, 건강에 해로울 수 있다고 합니다. 그래서 혈당 스파이크가 그렇게 좋지 않다라고 꾸준히 말씀을 드렸던 거예요. 일단은 혈당 스파이크가 발생하면요, 췌장에서 인슐린이 분비돼서 혈당을 처리합니다. 인슐린 분비가 증가하면요, 포도당이 지방으로 전환되는 경로를 촉진해서 지방 축적이 빨라집니다. 그러니까 우리가 밥을 먹으면 인슐린이 분비돼요. 그 인슐린이 분비되는 이유는 혈당을 낮추려고. 그런데 이 인슐린 분비가 증가해서 갑자기 그리고 더 가파른 속도로 증가를 해버리면은 지방으로, 포도당이 지방으로 전환되는 경로를 촉진해서 지방 축적이 더 빨라질 수밖에 없다. 그래서 우리가 다이어트를 할 때 혈당 스파이크가 좋지 않다, 피해야 된다, 혈당 스파이크가 오지 않으려면 어쩌고 저쩌고를 해야 된다, 이렇게 말씀을 드리는 이유가 바로 이
포도당이 지방으로 축적되는 속도 그리고 그 양을 조절하기 위해서입니다. 이렇게 빈번하게 혈당 스파이크가 발생한다. 그러면 인슐린이 과다하게 분비될 수밖에 없고요. 그러면 인슐린 저항성이 발생할 수 있습니다. 인슐린 저항성이 생기면요, 우리가 혈당을 조절해야 되는 그 인슐린의 효과가 줄어들게 됩니다. 그러면 내가 뭔가를 먹었을 때 혈당이 올라가죠? 그 혈당을 내리려면은 인슐린이 분비가 돼야 되는데 얘가 제대로 작동하지를 않는 겁니다. 그러면 혈당 수치가 제대로 내려올 수가 없겠죠. 그러면 이제 당뇨병이 발생할 수 있다. 당뇨병을 유발할 수 있는 가장 위험한 요인 중 하나다라고 말씀을 드립니다. 이 인슐린 저항성도 제가 당뇨병 얘기할 때 비교적 최근에 한번 이야기를 했었어요. 그래서 이렇게 혈당 스파이크가 빈번하게 발생하면 혈액 내 산화 스트레스를 증가시켜서 염증 반응이 일어나고요. 그러면 동맥경화 같은 심혈관 질환 발생에도 굉장히 높은 위험을 줄 수 있다라고 말씀을 드립니다. 그래서 이렇게 혈당 스파이크를 예방하기 위해서는 우리가 첫 번째 코너에서 말씀드렸던 아침 식사 꼭 챙겨 먹기. 공복을 너무 오래 가지다가 점심에 폭식하거나 탄수화물 폭탄을 먹게 되면은 이 혈당 스파이크가 너무 습관적으로 일어날 수밖에 없으니까 조금 더 건강하고 가벼운 걸로 아침에 챙겨 드셔주시면 비교적 완만하게 점심에 탄수화물 같은 메뉴를 먹어도 완만하게 올라가기 때문에 혈당 스파이크를 조금은 방지할 수 있다. 더 건강한 식습관에 가까워질 수 있다라고 말씀을 드립니다. 아셨죠, 여러분? 그런 이유로 제가 이 혈당 스파이크, 또 아침 공복 좀 깨고 아침 먹고 점심에 먹으면 같은 메뉴를 먹더라도 혈당 스파이크가 좀 더디게 온대. 근데 혈당 스파이크가 뭐야? 그게 뭐였지? 이렇게 생각하실까봐 한 번 더 그 혈당 스파이크가 뭔지 짚고 넘어갔고요. 이제 아셨죠? 왜 더더욱 아침을 챙겨 드셔야 되는지, 가볍게라도 아침을 챙겨 드셔야 하는 이유 말씀드렸고요. 마지막 코너, 오늘 뭐 먹지? 하기 전에 노래 한 곡만 더 듣고 오겠습니다. 김버거 님이 부릅니다. 수고하셨어요. 참 정신없이 달려왔네요. 돌아보니 꽤 먼 길이었어요. 이제 곧 다시 달려야 하지만 잠시 숨 고르며 전하고 싶네요. 정말 많이 수고하셨어요. 정말 고생 참 많으셨어요. 지금 이 순간까지 달려온 그대 멋지다고 이야기해주고 싶었어요. 너무 힘들었었던 때도 있었죠. 모두 다 그만두고도 싶었겠죠. 제가 모든 걸 다 할 순 없지만 오늘 이 말만큼은 드리고 싶네요. 정말 많이 수고하셨어요. 정말 고생 참 많으셨어요. 고된 길마다 안고 달려온 그대 멋지다고 이야기해주고 싶었어요. 모든 것은 강물처럼 지나가니까 힘들었던 기억들도 다 흘려보내요. 모든 것은 계절처럼 지나가니까 다가올 봄을 맞이할 준비를 해봐요. 누군가 가벼이 던졌던 말들에 몰래 상처받던 날도 많았겠죠. 그 모든 날들을 이겨낸 그대, 이 말을 꼭 해주고 싶었어요. 정말 많이 수고하셨어요.
정말 고생 참 많으셨어요. 지금 이 순간까지 달려온 그대 멋지다고 이야기해주고 싶었어요. 정말 정말 많이 수고하셨어요. 정말 정말 고생 참 많으셨어요. 이제 또 힘차게 달려나갈 그대 멋지다고 이야기해주고 싶었어요. 네, 김버건님의 수고하셨어요. 들려드렸습니다. 요것도 그 AI로 제작한 곡이라고 알고 있는데 가사와 멜로디가 너무 좋지 않나요? 이렇게 하루 끝에 들으면 저희가 만약에 저녁 방송이었으면은 더 진작에 틀어드렸을 것 같은데 혹시 제가 이전에 이 곡을 튼 적이 있나요? 왜냐면 항상 이 마포 FM 곡 그 폴더가 따로 있어요. 거기다가 들려드리고 싶은 노래를 차곡차곡 쌓아뒀다가 이제 들려드리면 그 목록에서 지우는데 들려드렸던 것 같은데 아직 남아있고 약간 애매해서 근데 뭐 떠들으면 좋지 해서 이제 틀어드린 거거든요. 저녁 방송이었으면 딱 하루 끝에 이제 틀어드리고 이제 안녕히 주무셔요 이렇게 말씀을 드리면 더 좋은 곡인데 이제 아직 일을 하시고 계시거나 하루가 끝나지 않으신 분들이 훨씬 많겠죠. 꼭 기억해 두셨다가 오늘 저녁에 한번 주무시기 전에 꼭 한번 듣고 주무셨으면 좋겠어요. 김버건님의 수고하셨어요. 우리 얼마나 고되고 막 힘들고 지치는 순간들이 많아요. 하루 24시간 사는데도 그쵸? 그래서 이렇게 하루 끝에 누군가 나를 위로해주는 그게 노래일지언정, 드라마일지언정, 영화일지언정 그 어떤 걸로도 위로를 받으면 또 그 다음 하루를 잘 살아갈 수 있는 원동력이 되더라고요. 그래서 여러분들께 꼭 하루 끝에 이 노래를 들어보셔라 추천을 해드리고 싶었습니다. 네, 어쨌든 우리의 마지막 코너입니다. 바로 오늘 뭐 먹지? 오늘은요 여러분 혈관 속 기름을 싹 녹이는 나쁜 콜레스테롤 수치를 확 떨구는 음식 4가지를 추천해 드려보려고 합니다. 우리가 이제 건강검진을 하면서 LDL 콜레스테롤, 나쁜 콜레스테롤, 좋지 않은 지방 막 이런 얘기 많이 듣잖아요. 그래서 뭐 혈관 건강에 대한 불안감을 느끼거나 전반적인 건강에 대한 걱정이 생기시는 분들이 많을 겁니다. 그런데 이거는 단순히 지방을 무조건 피해라. 요 해법보다는요, 어떤 음식을 반복해서 먹느냐가 더 중요하다는 이야기가 꾸준히 나오고 있습니다. 특히나 뭐 가공식품 먹지 말아라. 액상과당 정말 좋지 않다. 요런 이제 이야기도 나오고 또 자연식 위주의 식사가 좋다. 뭐 가공하지 않고 조리하지 않고 생식하는 그런 식사가 중요하다라고 이야기를 하는 다양한 이제 말이 있는데 요렇게 한번 추천을 드려볼까 해요. 우선 식물성 단백질과 식이섬유가 많이 들어있는 검은 콩. 이 검은 콩이 이제 그냥 검은 콩만 먹기엔 좀 그래요. 그쵸? 약간 텁텁하기도 하고. 그래서 콩밥 있잖아요. 이제 밥 지을 때 이제 흰쌀밥, 쌀, 뭐 잡곡밥 다 좋지만 콩 비중을 조금 더 늘려서 밥을 지어보시는 건 어떨지 굉장히 좋은 식품이라고 하니까요. 그런 방법도 추천드리고요. 두 번째는 청경채입니다. 혈관 이야기에서 항상 자주 언급되는 채소 중에 하나예요. 청경채. 뭐 볶음으로 드셔도 되고 국으로 드셔도 되고 굉장히 다양하고 가볍게 활용할 수 있는 식재료인 청경채도 굉장히 좋다고 하고요. 건강한 지방에서 빠질 수 없는 견과류의 종류죠. 바로 호두. 이 호두도 이제 간식으로 챙겨 드시면 좋다고 합니다. 그리고 마지막은요. 지금 3주째 얘기하고 있는 것 같아요. 의도한 건 아닌데
바로 사과입니다. 식이섬유가 풍부한 이제 과일이죠. 그냥 이제 아침으로 드셔도 되고, 뭐 점심 간식으로 드셔도 되는 사과. 약간 달달한 게 땡긴다 하면은 다른 액상과당이나 초콜릿, 과자 이런 거 말고 사과 하나 깎아 드시는 건 어떠실지 한번 추천을 드려봅니다. 아시겠죠? 오늘의 간식은 사과고요, 여러분. 아니면 호두도 좋고요. 그리고 저녁 식사에는 청경채나 검은콩 한번 추가해 보시는 건 어떠실지. 여러분들의 콜레스테롤 수치를 위해서 한번 추천을 드려봅니다. 네, 이렇게 또 오늘의 건강 브런치가 마무리되어 갑니다. 이렇게 여러분들이랑 떠들고 나면은요, 광대가 아파요. 너무 저 혼자 떠드는 거긴 하지만 너무 웃어가지고 광대가 아파요. 그래서 자연 리프팅이 되는 그런 느낌으로 항상 녹음을 마치곤 하는데요. 여러분들에게도 이 저의 웃음 에너지가 많이 전달이 되었길 바라면서 오늘 건강 브런치도 이렇게 마무리를 해보도록 하겠습니다. 남은 한 주도요, 어김없이 행복하게 그리고 웃음 가득하게 즐기셨으면 좋겠고요. 오늘 꼭 마무리될 때 수고하셨어요. 이 곡 꼭 들어보시길 바라며 우리의 위로는 우리가 챙길 수밖에 없으니까요. 오늘 하루도 수고하셨고요. 조금만 더 수고해주세요. 저는 또 다음 주에 이렇게 돌아오도록 하겠습니다. 여러분들 다음 주에 만나요. 안녕. Rise and go. Feel the power, let it show. Take the world, make it yours. Open wide those more.